Jeevan Jyoti, the network of HIV-positive people established as far back as 2004, presently represents over 6,000 people living with HIV. What makes the network unique is its early integration into a district-wide HIV response. As early as in 2004, the network decided that it would go beyond setting up and running support groups. They were clear that HIV-positive people not only need psychosocial support, but also must be able to access stigma-free healthcare services. With the support of the Karnataka Health Promotion Trust, or the KHPT, Jeevan Jyoti began to set up clinics to treat opportunistic infections. They then invited doctors from Bangalore to run the clinics, and later, with the support of KHPT, identified and trained local doctors. They grew from 2 to 3 clinics to 19 clinics across 6 talukas. This meant that they had also to strengthen the linkages with the government healthcare facilities as far as VCTC, PPTCT, ART and DOT treatments were concerned. And most importantly, ensure that in each case, they were able to imbue an HIV-positive person with the desire to live positively. For the more proactive members, motivate them to take ownership and grow as a network that is able to achieve the continuum from prevention, care and support to treatment and address each of these dimensions in a meaningful manner. Let us get a bird's eye view on how the integration is achieved on the ground. How has the network, with a team of 15 core professionals that includes the project coordinator, the doctor, the staff nurse, professional and peer counselors, outreach workers, MIS and documentation officer, an administrator cum accountant, systematically brought together the various activities and services. This includes the painstaking work of the 6 outreach workers, each responsible and connecting up with HIV-positive people in one taluka. Their weekly outreach cycle includes home visits to at least 4 HIV-positive persons every day, accompanying HIV-positive persons to hospitals for CD4 testing and collecting ART medicine, referring people in need of services such as OI treatment, VCTC, ICTC for HIV testing, following up PLHA post-CD4 tests, sharing information on HIV management, and supporting caretakers and follow-up on HIV-positive people who've dropped out. To begin with, all this was made possible because of monthly review and planning meetings. So let us see how this process is conducted. Hasina will share her experiences of how she prioritizes her plans, but finally, when she does her outreach, she faces unexpected problems. 20 ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಪಾಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ 20 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಒಂದು 7-8 ಮನೆಗೆ ಹೋಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಇದ್ದು ರೀ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಾಗ ಬಂದು ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಆದವು ರೀ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಊರದ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ನೀವು 2 ಊರಿಂದ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಊರದ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಮಾಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ರದ್ದು ಗುಡ್ಡದ ಮಾಲಾಪುರದಾಗ ಐತಂತೆ ಆ ಊರಾಗ ಆ ಹೆಸರಿನವರು ಅಡ್ರೆಸ್ನವರು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ರಿ ಆ ಮುದೋಳ 2 ಊರು ಅದಂತ್ರಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಅವರು ಯಾರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ನಾರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ 3 ಇದ್ದು ರೀ ಹೋಮ್ ವಿಸಿಟ್ 3 ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಟ್ಟ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡದ ಮಾಲಾಪುರ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಾಲಾಪುರಿಗೆ ಬಂದಿರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾರ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಹಾಕೊಂಡ್ರಂತ ಅಲ್ಲೇ ಸಮೀಪ ಇರೋ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಿರ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರು ಹೋಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ವಿ. In the case of Shri Cell, we find that the entire planning process had to take into account the many complex situations on the ground. This included following up on positive people who've discontinued ART, extending care and support to the children living with HIV, and addressing stigma and discrimination. Okay, sir, nandu ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಒಳಗೆ ಸರ್
ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಂಗಳದಾಗ 45 ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್. 45 ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬಂದಂತ ಸರ್ 18 ಜನ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಸೆಂಟರ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. 2 ಸೆಂಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ತೆಗಿದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಮಾತ್ರ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಮುರೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಾಪುರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು ಲಕ್ಷಣಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಸಿದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಕಂಟ್ರಿ ಅವು ಡೆತ್ ಆಗಿದಾವೆ ಸರ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2 ತೊಗೊಂಡಾರೆ, ಅವಾಗ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇನ್ನು ಈ ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ವಾಗಿ ಈ ಬರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ, ಅವು ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅವು ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಯ್ತು ಸರ್. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಂಡಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಮುಂದಿತ್ತು ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು PPT ಶೀಟಿನಂತೂ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಸರ್ ನನ್ನ ಮುದೋ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್. ಅದು ಇನ್ನೂ ಇದಾವೆ, ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ತಕ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಓದ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2 ತಿಂಗಳು ಸರ್. ಅವು ಮೊನ್ನೆ ಇವತ್ತು ದಾದನಟ್ಟಿ ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನ ಮನೇಲಿ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮನ್ಯಾಗ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಾರ. ಮನೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಯಿ HIV ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮನೇಲಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ HIV ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ಹತ್ರ ಊಟ ಮಾಡೋದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಓಕೆ. It's evident that the challenges are many. For Akka Mahadevi and Parshuram, the key challenge is keeping track of the people who are constantly migrating out of the village. And for Gangadhar, it is even more compelling, as he wants to make sure that a child living with HIV gets admitted into school and is given the basic nutritional support. ನಮಗೆ ಈ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 18 ಮಂದಿ ಹೋಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದರೊಳಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು OBC ಮಗುರಿ, ಆಮೇಲೆ 2 ದೊಡ್ಡವರು ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಹೋಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅದು ದುಡಿಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದರೊಳಗೆ ಅವ್ರದಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಹೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ART ಪಾಲಕದ ಲಿಸ್ಟ್ನೊಳಗೆ 7 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅದರೊಳಗೆ 5 ಮಂದಿ ಜನನ ART ಕಳಿಸಿದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಪಿಂಡರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದ ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇರ್ ಗಿವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಯಾರಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮನ್ಯಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ನಾನೇ ಕಳ್ಸಿನ್ರಿ ಸರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಆಕೆ ಡೆಲಿವರಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಆಕೆ ಇನ್ನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕತ್ತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ರೀ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ತಿರತ್ತ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹೇಗೆ ನೀವು. ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದಂಥ ಏನು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ನಾವು ಫೈಲ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ID ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ರೀ. ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನೀಡ್ ಐತ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ಔಟ್ರೀಚ್ ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ಏನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ID ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಹಾಕೊಂಡ ಅವ್ರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ನಾವು ಆದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ, ಅವ್ರು ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲದ್ದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸೀನಿ ಸರ್ ART ಅವ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸೀನಿ. ಹೊಳ್ಳೆ ನಂತೆ ಕೊಟ್ಟ 50 ಸಿಕ್ಕೇ ಸರ್. 4 ಇದ್ರು ಸರ್. 4 ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ರೀ. ಅದ್ರೊಳಗೆ 2 ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಯಾವ ಸರ್. 2 ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಯಾವ, ಇನ್ನೂ 2 ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಗಂಗಾಧರ, ನೀನು ಅಜಿತ್ ಅಂದ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಅಜಿತ್ ಅನ್ನೋ ಮಗು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಸಾಲಿಯಾರು ಏನಂತಾರೆ ಸರ್, ಈಗ ಇದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು, ಈಗ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಪೂರ ಇದೊಂದು ವರ್ಕ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಬಿಟ್ಟ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಇಯರ್ ಮುಗಿದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಜೂನಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ